Recording already? Neha vikramanaasho asti pratyavayo na vidyate swalpamapi asya dharmasya trayate mahato vayat. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. When Srila Prabhupada was in America, he landed up, he started his movement, and some people used to come. Kannada. Prabhupada America ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ and ಆಮೇಲೆ the movement start ಆಗಿದ್ದಾರೆ just like ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನ್ ಪ್ರವಚನ. So Prabhupada ಹೇಳ್ತಾರೆ कि if you take to Krishna consciousness, it saves you from the greatest danger. Sridhara, Kannada translate. If you take to Krishna translate now. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗ್ತೀವಿ. So every time he used to tell, it will save you from a great danger. Now you are all come, you are chanting Hare Krishna, you are hearing Bhagavad Gita, you are seeing the darshan of the deity, you will be saved from a great danger. ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲೂ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋದು, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳೋದು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋದು, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So one day one person said, Swamiji, every class you are telling, I will be saved from great danger. What is that danger? ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದಿಂದ ನೀವು ಪಾರಾಗ್ತೀರಾ, ಏನದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ? Shloka also says, Trayate mahato bhaya. If you do salpa, little Hari Kirtana, darshan of the Lord, hearing Bhagavad Gita, you will be saved from a mahato bhaya. Mahato means, bhaya means danger, and mahato means great danger. Trayate means save. So you will be saved from a great danger if you do salpa. Salpa means Kannada we know salpa. Salpa. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಜಪಿಸುವುದು, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು, ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋದು, ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಭಯ, ದೊಡ್ಡ ಭಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಯತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the question is, what is this Mahato Bhaya? Gita is also talking, and Prabhupada as a representative of Krishna was always saying, great danger, great danger. That's the question. What is this great danger? ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದು ಮಹತ್ವ ಭಯ ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? So Mahato Bhaya, Prabhupada said when he asked to go to animal kingdom next life. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಭಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜನ್ಮ ಕಾಣೋದು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಭಯ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನಂತರ ಮರು ಜನ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಭಯ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. No, some people are so degraded, they feel, one person said in the audience, so Swamiji, what is wrong if I become a dog next life? So Prabhupada said, okay, you have all my blessings. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮರು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ಶನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪೇನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಭಯ, ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಭಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಇದೆ, ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಭಯ. So anyway, so this is the first part. What is the bhaya? This shloka is talking. Okay, and then Prabhupada is saying in the shloka some very nice point. He's saying that that anything in this life, suppose you don't complete, it is full waste. Suppose you are studying medicine, and before final exam you don't give your final exam, over. Medicine is waste. You will not get the degree.
You are doing construction, so many constructions it happens. People start and midway they leave for some reason they can't complete it. Waste. Correct? Any utility? No utility. Correct? Anything, if it is not completed, it is waste. Correct? You are making something for the deity and you are not completed. You are not put salt, you are not put seasoning, you are not completed the cooking. Food is incomplete, waste. Anything incomplete in this material, if it is not complete, it is waste. Okay? Krishna consciousness. Even 1% you do, it is perfect. No problem, no waste. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅದು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಕಬೇಕು, ಕೆಲವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಧ ಇದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು 1% ಮಾಡಿದ್ರು, 1% ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is, it is rather Chaitanya Mahaprabhu said, Ananda Buddhivardhana. This always is expanding. Forget about reducing. It is always expanding. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಹೆಚ್ಚು 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 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Correct? One person takes to Krishna consciousness. Taking to Krishna consciousness means to accept the guidance of Krishna. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು, ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಾಲಿಸುವುದು. But we do not know. You wanted me to speak little on Guru. Guru Purnima, he said. See, we do not know. What we do not know? We do not know this. What is Krishna's order? We do not know. Correct? That Guru will tell. ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶವೇನು, ಕೃಷ್ಣನ ನಿರ್ದೇಶನವೇನು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And how to follow Krishna's order, that also guidance Guru will give. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶವನ್ನು, ಅದು ಕೂಡ ಗುರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Correct? It's like Arjuna was in so much dilemma. Krishna came forward as a Guru and guided him. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರದ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟರು. Correct? So Guru is not an ordinary personality. He knows Krishna. And when we become sincere to know Krishna, then Krishna will send a Guru. ಗುರು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗ್ತೇವೆ ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಗುರುವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. But when we want a Guru, we should also be ready. First thing is that we should see the reality. I do not know who am I, number one. Number two, I don't know why I am suffering. These two things are there. ಸೊ ಈ ಗುರುವಿನ ಒಬ್ಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಿಳಿಯುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾರು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಐಕ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. Somebody told Prabhupada, how do I preach to one person? He says, I am very happy, I am not scared of death. So Prabhupada says, don't talk to mad people. ಯಾರೋ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸಾವಿನ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಹುಚ್ಚರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. Correct. So we should not be mad people. Mad means, I am very happy. Nobody is happy. Every moment there is so much kashta. Okay? So we are in trouble. And then we are going to see so much, pain in our life. Any time suffering is waiting. So therefore, when a person develops, just like Arjuna had question, what is all this? Then we need Guru. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಬೇಕು. ಆಗ ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾನು ತುತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಜುನನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ
ಆ ಥರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. So therefore Guru is needed. And this is a very important function of Guru. Guru will guide us. The most important thing is Guru will guide, and then Guru will give us tapasya. ಸೊ ಗುರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಪಸ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Just like you go to doctor, we should know doctor will give medicine. We should be ready for injection and the medicine. ಹೀಗೆ ನಾವು ರೋಗಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ತಪಸ್ಸೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now you know you have a sickness, you go to doctor and you have planned, I will not take injection, I will not take medicine. Again it is waste. ಸೊ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದರ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಮದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ. So when we come to spiritual life, our ornament, our greatest thing is tapasya. ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಭರಣ ಅಂದರೆ ತಪಸ್ಸೆ, ತಪ. And Chaitanya Mahaprabhu has made tapasya so simple. Tapasya is to get up early in the morning first. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಈ ತಪಸ್ಸೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಮೊದಲ ತಪಸ್ಸೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಏಳಬೇಕು. Okay? And then to chant Harinama every day. ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಂತರ ನಾವು ಈ ಹರಿನಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. Prabhupada is ordered to chant 16 malas every day. ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದರು 16 ಸುತ್ತು 108 ಮಾಲೆಯನ್ನು 16 ಸುತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Actually, anybody can do it. He just has to sleep by 9-10 o'clock, switch off TV and sleep by 9-10 o'clock. Usually up by 4 o'clock, 5 o'clock, 2 hours, sit and chant. Instead of reading newspaper and drinking tea, sit, and anybody can do it. ಈ ಚಿಕ್ಕ ತಪಸ್ಸೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು. ಟಿವಿಯನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 9-9:30 ನಾವು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಟೀ ಇದೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. This will give so much spiritual energy. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಪಸ್ಯ. Previously, Acharya will say, go to the forest, you sit in the forest in rain like this. Not needed. ಹಿಂದೆ ವೈದಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರಾದವರು ತಪಸ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ತಪಸ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಚಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ತಪಸ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾದ ತಪಸ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Valmiki meditated for 60,000 years. ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಗಳು 60,000 ವರ್ಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. So this is Kali Yuga, very simple tapasya given by Lord Chaitanya to accept the chanting of Hare Krishna mantra. ಇದು ಕಲಿಯುಗ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು. And there is no loss. Whatever benefit we get, whatever progress we make, next life assured human birth is there, number one. Number two, whatever taste you have developed, you will continue from there. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಬರೇ ಲಾಭನೇ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ರುಚಿ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮರು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ರುಚಿ ನಾವು ಇದು ಪಡೆದದ್ದು, ಈ ಆನಂದವನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. See, Bhagavad Gita, Krishna says, Bahunama Janmanamante Jnanavan Man Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. The basic idea is that after many births, we will become wise and we will surrender to Krishna. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೀತಾನೆ. So why not become wise immediately? ಯಾಕೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕು? Why not become wise and surrender to Krishna immediately? ನಾವು ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು. Okay? So surrender means to accept guidance of Krishna. ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು. So simple margdarshan Krishna has given for Kali Yuga. We should all accept it, and we will enjoy every level of Krishna consciousness
there is no fear, nobody can take it away. ಸೊ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. See, suppose you attain an economic status in society, correct? You get 100 crore rupees. Satisfaction ಇದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಗುಂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದೆ, ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ. ಯು ಟೆಲ್ ಇಟ್. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸವರು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು, ಇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ. Because Prahlad Maharaj, you know, but as to example is there, so many people, they could not take away that time. Nobody can take it away. ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ಕಥೆ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರ ಒಂದು ದೈವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅದು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So more you advance in Krishna consciousness, more your faith will grow on Guru and Krishna. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And that is a real asset. ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವತ್ತು. Okay? So now in Krishna consciousness we are all sadhakas. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧಕರು. Sadhaka spiritual life means sadhana. ಸಾಧಕರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸಾಧನೆ. Okay. So every day we should count how many rounds I chanted, how much I read Bhagavad Gita, how many aarti I attended. That is my spiritual life. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಪಿಸಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಆರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ಸಾಧಕನ. Just I gave example yesterday. Suppose one poor man is there, very poor man. Okay? He is hungry like anything. At that moment he doesn't ask, give me rasgulla, some food he wants. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವಾಗ ಅವನು ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಊಟ, ಆ ಥರ ಊಟ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ರಸಗುಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಜಾಮೂನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So first we should do is that fill our day with sadhana. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು. Correct? That is the tapasya. Okay? And that is the guidance of Guru. ಅದು ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗುರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Correct? So Guru is very important because without his, we can do tapasya. So many people do tapasya, but it's all nonsense. Without guidance of Guru, anything you do, you have to tell who told. ಸೊ ಈ ತಪಸ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಗುರು ಕೊಡೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಗೋ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್, ಇದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಿ, ಹೊಸದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಔಷಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಂದಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಆ ಮದ್ದು ಈ ಮದ್ದು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವೇದ ಇದೆ. ವೇದ ಗ್ರಂಥ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಆದರೆ ಈಗ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಔಷಧಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಿವೆ. Some guidance is a person in Tamoguna, some guidance is a person in Rajoguna, some guidance is a person in Sattoguna. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. Some guidance is the people in Satyuga, some guidance is the people in Tretayuga, some guidance for Dwapar and Kalyuga. ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸತ್ಯಯುಗ ಜನರಿಗೆ, ಕೆಲವು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಜನರಿಗೆ, ಕೆಲವು ದ್ವಾಪರಯುಗ ಜನರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಕಲಿಯುಗ ಜನರಿಗೆ. So we cannot determine what we will do. ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವ
ಔಷಧವನ್ನು, ಯಾವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ವೇದಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. So we need a guru for that. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಗುರು. Okay, so therefore guru is extremely important personality. And another thing is that guru is very dear to Krishna. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಗುರು ಅವರ ಅರ್ಹತೆ, ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ನಿಕಟವಾದ, ತುಂಬ ಪ್ರಿಯರಾದ. Amba Priya. So what happens that somebody asks this question to Prabhupada. Prabhupada, you are telling that if we chant 16 rounds and follow 4 glitter pencil, we go back to Krishna. ಯಾರೋ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ 16 ಸುತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ಮತ್ತು 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. So Prabhupada said, yes, I am not telling you lie, but I have, because the question was how, because going back to Krishna means it is millions of births it takes. How is it just by chanting Hare Krishna and reading Bhagavad Gita, doing little seva, we go back to Godhead? ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು 16 ಸುತ್ತು ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಈ 4 ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋದು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? So Prabhupada said, yes, I am not telling lie. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ I have got backdoor key to Vaikuntha. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೋಗೋ ಬಾಗಿಲು ಈ ಚಾವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So Guru is not ordinary, not only is giving guidance, if Guru is pleased, Vaikuntha Dhama ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗುರು ಈ ಥರ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಗುರು ಸಂತೋಷ ಆದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೀವಿ. Now you imagine position of Krishna says in Bhagavad Gita, if you give message of Gita to other person, you are dearest to me and nobody is more dear than that. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ಇಲ್ಲ. ನಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಕಶ್ಚಿತ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯಕರ್ತಮಃ. He says, nobody in the universe is more dear than the person who gives the message of Gita to another person. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯರಾದವರು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Now in this history of this world, as far we have heard, even now or from Bhagavatam, we have not seen one person giving the message of Gita around the world to this scale as Prabhupada has done. ನಾವು ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ, ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದಾಗೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಈಗ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ. So we can understand how much dear Prabhupada is to Krishna. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು, ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮೀಪರಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಪ್ರಭುಪಾದ. It's unparalleled service to Krishna. ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ. Correct. Tumba service. So if, how dear now, if we can somehow Prabhupada has taken place in the heart of Krishna. Now if we can get a place in the heart of Prabhupada, our life becomes successful. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು. Correct. So that should be our effort, and whatever little effort we do, it is permanent. This shloka is telling, and there is no fear in this process. Krishna is saying, Mahato Bhaya. All kind of fear we can forget if we take shelter of Krishna. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. Krishna is also called Abhayam Sharanam. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಭಯಂ ಶರಣಂ. Okay, we become fearless when we actually get Krishna's shelter. ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿರ್ಭಯರಾಗ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಾಗ. Correct. This world is full of danger. Actually, any realistic man
When I remember I was in college, every day night I used to get fear, I will get heart attack. And whole night sleep will not come. So similarly, the point is that if we are realistic, we will be constantly in fear. But if you take shelter of Krishna, you become fearless. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಮಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವತ್ತೋ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಅಪಾಯಗಳು ತುಂಬ ತುಂಬಿದೆ. Okay. So that is enough for today's class. Srila Prabhupada ki, Bhagavad Gita ki.